नमस्कार बंधुगण बंधु माने आपण माने समस्त को आज ज्योतिष कार्यक्रम को स्वागत। आज ज्योतिष कार्यक्रमटी बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। कारण आज वीडियो रे आमे माने जानिबा जे बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानक पई एही जुलाई 2025 टी किपरि रहिछि। बिछा राशि मासिक राशिफल उपरे आमे माने आलोचना करिबा। बिछा राशि व्यक्ति विशेष मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम संपर्क, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर एवं व्यापार वाणिज्यर स्थिति किपरि रहिबो एही जुलाई 2025 रे से विषय रे विस्तार भाव में आलोचना करिबा। नवग्रहंकर स्थिति मध्य देखिबा। नवग्रह आपण को केउं प्रकार फल प्रदान करिबारे सक्षम हेबे। शेष रे अशुभत्व प्रदान करुथुवा ग्रह मानक पई किछि विशेष प्रतिकार मध्य आलोचना करिबा। तेबे बंधु माने वीडियोटी को आगो को बढ़िबा पूर्वरु जदि आपण मानकर बिछा राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। आपण माने जदि सच्चा हृदय रे ईश्वर को भक्ति करुथांती, विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय श्री जगन्नाथ, जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु। तेबे बंधु माने आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रमटी को, जहा कि जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे संपूर्ण आधारित अटे। तो राशि चक्रर 12 गोटी राशि मध्यरु अष्टम राशि हेउची बिछा राशि। तो बिछा राशि राशियाधिपति हेउचंती मंगल। मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती एवं मंगलक सहित आपणकर दशम भावरे केतु मध्य विराजमान अछंती। राहु आपणकर चतुर्थ भावरे विराजमान अछंती। शनि आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती। शुक्र आपणकर सप्तम भावरे विराजमान अछंती। गुरु एवं सूर्य आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। बुध आपणकर नवम भावरे विराजमान अछंती। तो बंधु माने सर्वप्रथमे आसंतु जानि नेबा आपणकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2025 रे। तो बंधु माने कुंडलीर प्रथम भावटी होई थाए आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति हेउचंती मंगल। तो मंगल आपणकर दशम भावरे विराजमान अछंती। तेबे मंगलक सहित केतु मध्य विराजमान अछंती। आपणकर पंचम भावर अधिपति गुरु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। सूर्य मध्य आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेणु एही समय मध्यरे आपणकु दुईटी जिनिस प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। एही समय मध्यरे आपणकर बैक पेन, शोल्डर पेन भली समस्या देखा देबो एवं स्टोमक रिलेटेड किछि प्रॉब्लम देखा देबो। एहा व्यतीत लिवर डाइजेशन प्रति विशेष ध्यान रखिबार अछि। कारण गुरु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती, सेथिपाई ए सबुर ध्यान रखिबाकू हेबो। कारण गुरु हेउचंती आपणकर पंचम भावर अधिपति। तो पंचम भावटी होई थाए आपणकर पेटर भाव। तेणु आपणकर पेट जनित समस्या देखा देबो। तेणु आपण निजर खाद्य पानीय को नहीं सतर्क रुहंतु। आपण बाहर खाद्य, जंक फूड, फास्ट फूड ठारू टिके अवॉइड रे रुहंतु। आपण जेते पारिबे घर खाद्य बा हेल्दी फूड कंज्यूम करंतु। एबे आसंतु जानि नेबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही जुलाई मास 2025 रे। विद्यार्थी मानक पई किपरि रहिछि एही जुलाई मासटी। तो बंधु माने कुंडलीर पंचम भावटी होई थाए आपणकर शिक्षार भाव। तो आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउचंती देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपणक कुंडलीर अष्टम भावरे विराजमान अछंती एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती शनि। दीर्घ 30 वर्ष पर शनि आपणकर पंचम भावरे गोचर करुछंती। शनि हेउचंती कर्मकारक ग्रह एवं शनि जेउ भावरे गोचर करिथांती सेही भाव सहित जड़ित कर्म रे आपणकू अधिक नियोजित कराई थांती। अर्थात सेही कर्म गुड़िकरे आपण अधिक समय देई थांती। तेणु जे पर्यंत शनि आपणकर पंचम भावरे रहिबे निश्चिंत भावरे आपण पाठ पढ़ारे अधिक परिश्रम करिवे। आपण अधिक समय निजर पाठ पढ़ारे देबे। आपण निजर पाठ पढ़ा को नहीं अधिक चिंता करिवे। किंतु आपण पाठ पढ़ारे जे डिसिजन नेबे ताको अधिक कार्यकारी करिबा पई टिके अधिक समय लागिबो। कारण गुरु आपणकर अष्टम भावरे विराजमान अछंती। तेणु एही सब क्षेत्र रे विलंब देखा देबो। नचेत पाठ पढ़ारे आपण बहुत अधिक सीरियस रहिबे एवं पाठ पढ़ारे
ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆପଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିବେ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକେ ଜିଦି ସ୍ୱଭାବ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଶନି ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ଗୁରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ବିରାଜମାନ ଥିବା ହେତୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ପାର୍ଟନର ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ବାହାର କରି ଚାଲିବେ। ତେଣୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। ନଚେତ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବଦା ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଲାଗି ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ହେବ। ତ ଏସବୁ କଥା ପ୍ରତି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାର ଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସାଥୀଙ୍କର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର। ତ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ହିଁ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଅଧିକ ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ଅଟେ। କାରଣ ବର୍ଷରେ ଗୋଟିଏ ମାସ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେବେ ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ଥାଆନ୍ତି। ତ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଶୁକ୍ର ନିଜର ସ୍ୱ ରାଶିରେ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ରହି ଶୁକ୍ର ମାଲବ୍ୟ ରାଜଯୋଗର ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲିଙ୍କ ନେଇ ବହୁତ ହିଁ ଖାସ୍ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବଢ଼ିବ, କନେକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବ, ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତାଳମେଳ ବୁଝାମଣା ଠିକ୍ଠାକ୍ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ, କ୍ୟାରିୟର ଏବଂ ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା। ଚନ୍ଦ୍ରମା ଯିଏକି ପ୍ରତି 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଶୁଭ ଗ୍ରହ ବୁଧ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ରାଶ୍ୟାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ମାସରେ 70ରୁ 80% ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧିତ କୌଣସି ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ 16-17 ଜୁଲାଇ ପରେ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅଧିକ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବ ତ୍ରିକୋଣକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ କୌଣସି ବଡ଼ ଜିନିଷ କିଣାକିଣି କରିବାକୁ କରନ୍ତୁ ବା କୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଡ଼ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନିଅନ୍ତୁ, ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଯେହେତୁ ଦୁର୍ବଳ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସିପାରେ କିମ୍ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସେପରି କିଛି ବଡ଼ ଅସୁବିଧା ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, କୁଣ୍ଡଳୀର ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ 16 ଜୁଲାଇକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବକୁ ଚାଲି ଆସିବେ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ କେତୁ। ତ ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଥାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତି ବହୁତ ଡିସିପ୍ଲିନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ତ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଡିସିପ୍ଲିନ ସହକାରେ କରିବେ, ନିଜର କାମକୁ ବହୁତ ଡେଡିକେସନ ଦେବେ। କେତୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କୁ ଆହୁରି ଅଧିକ ବଳ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେ ଅଧିକ କାମ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେତେ ଅଧିକ ହାର୍ଡୱାର୍କ କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ସବୁକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିନେବେ। ବିଶେଷ କରି 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। 16 ଜୁଲାଇ ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପଦୋନ୍ନତି ମିଳିପାରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ଯୋଗ ରହୁଅଛି। ତେଣୁ ଆପଣ ନିଜର ଚେଷ୍ଟା ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ସ୍ଥିତି କିପରି ରହିଛି ଏହି ଜୁଲାଇ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାରଣ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ତ୍ରିକୋଣରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ, ଡେଲି ଇନକମର ଭାବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ବିଜନେସରେ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଫିଟ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ ହେବ, ଡେଲି ଇନକମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ ଯଦି ନିଜର ବିଜନେସକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାନ୍ତି ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରହିବ, କାରଣ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା କିଛି ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ। ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଗୁରୁ ଦୁର୍ବଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଗୁରୁଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ଉଦିତ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ଜଳାର୍ଘ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ରର ଜପ 108 ଥର ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ ଅବଶ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।